प्यारे दोस्तों, बहुत तुहाडा निघा स्वागत है। तुसीं अज चल के आए हो रैडिकल देसी के सद्दे ते। अज 27 तारीख है तो कल सी 26 नवंबर। किसानी अंदोलन नूं पूरा 1 साल हो चुका है और सब तो वड्डी गल इस अंदोलन की यह रही कि हंकारे हुए प्रधानमंत्री की धौण किसानों ने तोड़ दी और ये लड़ाई इन्नी सौखी जितनी हुई। 700 तो वध किसान शहीद होया। अज असीं इकट्ठे होए उन्हां किसानों को याद करने वास्ते उन्होंने समर्पित रैडिकल देसी वालों कैलेंडर वो अज रिलीज़ किया जाऊगा। पर मैं शुरू में तुहानूं बेनती करूँगा कि वो जिहड़े 700 तो वध किसान शहीद होए पूरे 1 साल संघर्ष दौरान, जिस लखीमपुर खेड़े के वो किसान भी शामिल थे जिन्हां ते गड्डी चाड़ दी गई, जिहड़ा कि दहशतगर्द हमला सी। उस तो इलावा एक बड़ी मनहूस खबर आ रही है रूस तो 51 खान कामे उत्थे मारे गए हैं। साइबेरिया च खान च हादसा होया, खान कामे मारे गए। साडा दिल उन्हां लई उदां ही विरकदा जिवें उन्हां किसानां लई जिहड़े 700 उत्थे शहीद होए। सो मैं बेनती करूँगा खड़ के पहला 1 मिनट वास्ते चुप्पी धारीए उन्हां किसानां नूं और उन्हां कामिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ रूस च मरे ने उन्हां दी याद 'ਚ 1 मिनट दा मौन। ये बेनती। बहुत शुक्रिया जी। तो बिल्कुल शुरू में असी कैलेंडर रिलीज़ करनी जी रस्म अदा करांगे, उस तो बाद ਵੱਖ-ਵੱਖ बुलारे क्रमवार अपनी राय देंगे। सो कैलेंडर रिलीज़ करने वास्ते मैं कुछ शख्सियतां नूं स्टेज पर आउण दा सद्दा देवांगा। वो सारे स्टेज पर आउण दी किरपालता करन और अपने हत्थां नाल कैलेंडर रिलीज़ करन। सब तो पहला सद्दा देवांगे असी कुलविंदर सिंह जी नूं, जिहड़े कि इस हॉल के मालक ने कि वो आउण। और मैं इत्थे दसना चाहुंदा कुलविंदर सिंह होना की खूबी ये है कि किसानों लिए खड़े हुए। बाहर वेख लो बैनर लाए हुए रेस्टोरेंट के बाहर। साढ़े भाईचारे बथेरे लोग रेस्टोरेंट बिजनेस चलाते इत्थे, पर इन्होंने ना सिर्फ एक बैनर लाए है, हिंदुस्तान च किसानों को मदद भी भेजी। जिहड़े लोगों ने किसानों लिए इत्थे रैलियां कड्ढियां उन्होंने भी लंगर लाया। और ये काम सौखा नहीं गा, इन्होंने चुनौतियां भी आ सकदियां। मिसाल के तौर पर कुछ दिन पहला दबका मारिया गया इत्थे कि जिहड़े लोग किसानों लिए इत्थे आवाज़ बुलंद कर रहे हैं उन्होंने वीजे कैंसिल होणगे, OCI रद्द होणगे। सो मैं बेनती करदा कि जदों तुसीं घरों बाहर जाके किते खाना खाण जांदे हो तो आइंदा शाही केटरिंग आउण दी किरपालता करिओ। सो इस व्यक्ति लिए असीं तां इन्हां दे असीं देनदार हां कि इन्होंने किसानों लिए हाल नारा मारिया। सो हुण अगले जिहड़े साडे जिन्होंने मैं सत्ता दूंगा स्टेज पर आने लई, साहब सिंह थिंद, जिहड़े कि हर साल गदरियां की याद च मेला लाते हैं। इस बार भी उन्होंने जो मेला लाया किसानी अंदोलन को समर्पित सी। किसानों की सब तो पहला जिहड़ियां रैलियां निकलियां उस दे विच साहब सिंह थिंद उन्होंने पहलकदमी की है। सो थिंद साहब स्टेज पर आने की किरपालता करन। इस तो इलावा इम्तियाज कोपड़ साडे भाईचारे की होर माणमती शख्सियत। इम्तियाज कोपड़ की खूबी यह है कि वैनकूवर की सिटी कौंसिल में जो एक मता लिया गया किसानों के हक में, तो उत्थे जो बहस हुई तो साढ़े भाईचारे का उत्ते होर कोई व्यक्ति नहीं सीगा किसानों के केस को डिफेंड करने वास्ते छोटे इम्तियाज कोपड़। कहने खालसा दिवस सोसाइटी वाले करंट लेंदे फिरदे आ कि असीं करवाया, और यही खालसा दिवस सोसाइटी वो ने जिन्होंने CA के खिलाफ जो मता वैनकूवर की सिटी कौंसिल आया उसका डट के विरोध किया। उन्होंने जो एक भी नहीं उत्थे पहुंचा। BJP पक्षी लोगों ने उस कौंसिल की मीटिंग में बकवास किया किसानों के खिलाफ। कला इम्तियाज कोपड़ से जिहड़ा जाके उत्थे बोलिया किसानों के हक में। हुण मैं बेनती करूँगा दुपिंदर कौर सरान। दुपिंदर कौर वो बहादुर औरत जिसने अपने साथियों रल के म्यूनिसपैलिटियां के बाहर शहीद किसानों की याद में जुतियां टकाइयां, उस लड़ाई को जिंदा रखा सदा ही। सो वो स्टेज पर आने की किरपालता करें। इस तो इलावा मैं बेनती करूँगा तजिंदर शर्मा जी को, रैडिकल देसी परिवार के बहुत चिर के साथी ने। किसानों के लिए हमेशा इन्होंने सानू हल्लाशेरी दी कि बढ़ चढ़ के गलबात करो। तजिंदर शर्मा जी इस तो इलावा
मैं बेनती करूंगा हरप्रीत सेखा जी नूं, जिहड़े कहानीकार ने, लखीमपुर खेड़ी का मामला होया, उत्थे रैली 'च आके शामिल होए। किन्ने के लिखारी ने जिहड़े इस तरह का काम करते हैं, बहुते तो सरकार की भक्ति के दलतान ने, तो हरप्रीत सेखा जी। और अखीर में पुरुषोत्तम दोसांझ जिहड़े साडे थंब ने, साडे वड्डे भरा ने, जिन्हां दी रहनुमाई हेठां असीं रैलियां करते रहे हैं। प्लीज ये चौन की कृपा करें, प्लीज। तो आ तुसी रोल फड़ लो सारे, इहनूं खोल के कैलेंडर खड़ा लोक अर्पित किया जाए। एक घंटा रखने लाइया कह मैं नहीं, तू खोल दे, मैं तुझे जाके खोल दो। कोई बस अरे किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया साथियों ਤੁਹਾਡਾ। ਹੁਣ मैं बेनती करूंगा कि ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੋਣਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀਵਾਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਵੀ ਲੋਕ ਕਵੀ ਆ ਕੇ ਕੁਝ 17 ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। 17 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾਮਾਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਈਆਂ। उधर हो जाओ, ठीक है ठीक है। साथियों, अज इस मौके उत्ते जिथे किसानों का संघर्ष जित हुई है, दरअसल यह जो पंजाब नूं कमजोर करने दी साजिशां ये बहुत दहाके तो चल रही हैं। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी सत्ता ਵਿੱਚ सरकार ਹੋਵੇ, ਉਹਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਰਹੀ ਹੈ कि पंजाब ਨੂੰ कमजोर किया जाए। तो चंद शेर मैं इसे संदर्भ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ नज़र करना चाहांगा कि जो केंद्र किद्दां साजिशां करता है कि दिल्ली की अख अंदर चुभदा पंजाब आम है, दिल्ली की अख अंदर चुभदा पंजाब आम है, बेबाक शर्फ जीदा सड़दा गुलाब आम है, संतां ते सूफियां दा सुंदर खवाब आम है, मजबा के गेड़ बिच पर बनया अजाब आम है, भारत की भुख दा भावें मुड़मा जवाब आम है, भारत की भुख दा भावें मुड़मा जवाब आम है, हाकम की नजर बिच पर खाना खराब आम है। काले ए मौसमां दी साजिश दा जरा देखो, इतिहास दे सफे ते डुलिया तेजाब आम है, जे फिक्र ही नहीं है ना सार लैनी मेरी, जे फिक्र ही नहीं है ना सार लैनी मेरी, किस्मत की अग उपर भुजदा कबाब आम है। अफवाह मगर न जायो मेरे वतन दे लोको, सीना ए पार देखो उल्फत रबाब आम है, भारत की भुख दा भावें मुड़ना जवाब आम है, हाकम की नजर बिच पर खाना खराब आम है, खाना खराब है। शुक्रिया बहुत से दीवाना साहब, शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਭਾਵਪੂਰਨ ਸਤਰਾਂ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬੜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਥੋਕ ਵਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ 4 ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਚਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ? ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹੋ ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਫਾਰਮਰਸ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲੀ ਇਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਔਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਾਗਰੂਕ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਔਰ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣਗੇ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨਗੇ। ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਦਾ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਇਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਏ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਕਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਦਿਖਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੁਖ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ MLA ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਕੀਪ ਅਪ ਦਾ ਗ੍ਰੇਟ ਵਰਕ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਗੋਜ਼ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਤਿੰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕੀ ਰੱਖਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਚੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਆਲਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਵੀ ਆ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿਓਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਝੇਵੇਂ 'ਚੋਂ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿਰਫ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਭੂਤਰੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਰਹੀ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਿੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਅਸੀਂ ਚੀਨ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਸੋਚ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਰਚਨਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿੰਬਰਸ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MLA ਇਸੇ ਹਲਕੇ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਰੇ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। शुक्रिया जी। मैं पहला तो एक्नॉलेज करना चाहूँगी कि मैं ट्रेडिशनल टेरिटरीज तो संबोधित हो रही हैं, कोस्टलिश टेरिटरीज ऑफ दी आवर इंडिजिनस पीपल, वेदर दोज आर क्वांटलन, क्विकवेटलम, स्वासन और सैमिया फर्स्ट नेशंस। ते मेरे तो पहला मेरे बहुत ही मानयोग कलीग एंड दोस्त सुख धालीवाल होना ने भी कहा कि जिहड़ी जित हुई है फार्मर्स की, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਫਰਟਸ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਵਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਐਂਥਰੋਪੋਲੋਜਿਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਮਾਰਗਰੇਟ ਮੀਡ,
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੇਮਸ ਕੋਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਮਿਟਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੇਂਜਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮਿਟਡ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਚੱਲੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਾਨ ਵਾਇਲੈਂਟ ਐਂਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਾਰਮਰਸ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਗਈਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੀ ਇਟ ਬ੍ਰੌਟ ਵਨ ਮੈਸੇਜ ਵਾਸ ਮੇਡ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ ਔਰ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ ਕੇ ਔਰ ਕਮਿਟਡ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਵੀ ਕੈਪਟ ਔਨ ਹੀਅਰਿੰਗ ਫਰਮ ਦੋਸ ਫਾਰਮਰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਕਫ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਠੰਡ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਨੋ ਹੀਟਿੰਗ, ਤੁਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੋ ਔਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀਅਰ ਦੈਨ ਥਾਟ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਕੈਂਟ ਇਵਨ ਇਮੈਜਿਨ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਕੈਪਟ ਔਨ ਗੋਇੰਗ। ਵੈਦਰ ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ, ਮੌਨਸੂਨ ਆਈ, ਗਰਮੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਦੇ ਵਰ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਡਿਟਰਮਿਨਡ, ਦੇ ਕੈਪਟ ਔਨ ਸਿਟਿੰਗ ਦੇਅਰ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਕਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੱਲੋਂ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਆਫ ਹਾਰਟ ਹੋਇਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ these farmers are not going anywhere and we have to bring in the changes. So victory for the farmers, a huge victory. And ਜਦ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ social justice ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ changes ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ are watching. And I don't say that ਸਰਕਾਰਾਂ just on the other side of the world. ਸਰਕਾਰਾਂ here, I am part of the sarkar, Sukh Bhaji are part of the governing government here, and we know that what the citizens want you to do, ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇੰਡੀਜਨਸ ਲੋਕੀ ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰਾਸਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੈਗੇ। ਪਰ ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ 1 year the kind of movement that we have seen, ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਜਨਸ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਐਂਡ ਦੇ ਹੈਵ ਸਟਾਰਟਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਚੇਂਜਸ। ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟਸ ਕੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦ ਚੇਂਜਸ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਰੇਸਿਜ਼ਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ এনवायरमेंट ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ। ਸੋ ਕੁਡੂਸ ਟੂ ਦ citizens, kudos to the people like you for bringing in the change. ਰਚਨਾ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਤੇ ਦੀ ਕਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ, ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾਰਨ ਲਈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਾਟਾਂ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਜੋ, ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੋਦੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 700 ਕਿਸਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢਿਆ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਉਹ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 700 ਕਿਸਾਨ ਮਰੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੋਕ ਮੁੱਦਾ ਲਿਆਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਾਂ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰੈਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇੱਥੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਬਲਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨਾਰੰਗੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆ ਕੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਨਬੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਨੇ। ਉਹ ਸੈਸ਼ਕੇਟ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਸੀਏ ਵਰਗੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਬੋਲੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਦੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਕੱਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੀਅਲੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਐਸਾ ਮੋਢਾ ਤੇ ਮੋਢਾ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪਾਰਟਨਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪ ਖੁਦ ਵੀ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ, ਐਜ਼ ਅ ਮਦਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੇਖੋ
ਆਪਣਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਆਪ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਕਟਰੀ ਹਲੇ ਸ਼ਾਇਦ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਰ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਟਾਈਮ ਦੱਸੇਗਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡਟੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਚੀਵ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਟਸ ਅ ਰੀਲੀ ਬਿਗ ਮੈਸੇਜ ਦੈਟ ਵੀ ਰਿਸੀਵਡ ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਨਾ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਪਫੁਲੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਤੁਰਨਗੇ ਅੱਗੇ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ। 1 ਤੇ 11 ਤੋਂ 111 ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ। ਬਲਜਿੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਟਰਗਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ 2 ਸੰਕੇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਿਆ ਸੁਡਾਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ। ਸੁਡਾਨ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਗਾਵਤ ਹੋਈ, ਫੌਜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਦੀਓ ਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, 15 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੱਗਾ, ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਸਿਰ ਝੁਕਦਾ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿ ਸੁਡਾਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਮੰਨ ਗਏ ਕਿ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਆਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਲਾਤਾ ਔਰ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ। ਕਿੱਡੀ ਮਤਲਬ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਵੀ ਕਿੱਡੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ। ਸੁਡਾਨ ਦੇ ਫੌਜੀ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਸੁਹਿਰਦ ਨਿਕਲੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਆ ਵਾਰੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਨੋਨੀ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਸਾਥੀ ਨੇ ਸਪਾਈਸ ਰੇਡੀਓ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਮ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੈਲੰਡਰ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਲਾ ਸਾਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਪੀਪਲਸ ਵੌਇਸ ਨੇ, ਕੇਬਲ ਕੈਰੀਅਰ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨੋਨੀ ਜੀ ਦੀ ਰਾਏ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ। ਨੋਨੀ ਕੌਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਿਪਰੈਸ ਹੋਈ ਸੀ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਮੌਸਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਡਿਪਰੈਸਿੰਗ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਵਧੀਆ ਗਾਇਆ ਕਮਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਜੋਸ਼ ਉਹ ਜਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਅੜੇ ਰਹੀਏ, ਖੜੇ ਰਹੀਏ, ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਤੇ ਉਹ ਕਾਮੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਯੋਧਾ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਲੂਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਡਟੇ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨਸ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਕਿਵੇਂ ਲਏ। ਇਹ ਸਿਖਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਨਗੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਬਣੇਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨਗੀਆਂ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਹੈ, ਯੂਪੀ ਦੇ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਸ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਧਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਕਰਮ।
ਉਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਲਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਰ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਨਹੀਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਣਗੇ, ਲੱਗ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿੱਤ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਮਰ ਮਰਨ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼। ਤੇ ਮੈਂ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਕਵਰ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਦੀ ਹੈ ਕਵਿਤਾ, ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਅਸੀਂ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਕੰਡਾ ਧਾਰੇ ਕੀ ਕਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਛਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੌਛਾਰ ਕੀ ਕਰੂ, ਯੋਗ ਮਿੱਥ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਮਰਨਾ, ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਲਾਚਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰੂ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ everyone ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਰੰਗ ਕੇਸਰੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਰੰਗ ਕੇਸਰੀ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਨੀਲੇ ਬਾਣੇ ਪਹਿਨ ਕੇ, ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਯੋਧੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਤੇਰਾ ਛੁੱਟਣਾ ਏ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਹੁਣ ਬੋਲਤਾ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ, ਤੇਰਾ ਛੁੱਟਣਾ ਏ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ, ਤੇਰਾ ਛੁੱਟਣਾ ਏ ਖੇੜਾ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਬੋਲ ਕੇ, ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ 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 ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਨੋਨੇ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੰਚਾਲਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟਨਰ ਨੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਰਟਨਰ ਇਨ ਕ੍ਰਾਈਮ, ਇਹ 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੱਦੂੰਗਾ, ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਡਾਕਟਰ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਕੜ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਹਰਸ਼ਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੂਨੀਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਰਜਿੰਦਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਹੈ। 2 ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ। ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਪੂਨੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਕਟਰ ਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਵਿੰਗ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੁੰਡਲੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਜਮ ਨਾਲ, ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇੱਕ ਭਾਈਚਾਰਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉੱਥੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਬਾਰੇ, ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਕਮਰਸ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਸੀਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਈ ਹੈ,
ਹਾਲਾਤ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਲੈਕਟਿਵ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਸਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਪੋਸਟ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰੈਸ ਨੇ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹੈ ਜਾਂ IMF ਹੈ, ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਥਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲਾਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੀਆਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਟ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨਿਟੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਐਟੋਕਰੈਟ ਨੂੰ ਜਾਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫਾਸੀਵਾਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਯੂਨਿਟੀ ਸਟਰਗਲ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਸ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਮੈਕਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਾਇਵਰਸੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗੌਰਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਡੀਜ਼ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਵੇ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫੂਡ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਮਾਧਾਨ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾਂਗਾ ਵੀ ਜੇ ਫਰਕ ਕਰੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਡ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਫੂਡ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਟ੍ਰੇਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਬੰਬੇ ਪੋਰਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਟ੍ਰੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕੰਸੀਡਰੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਵੇ ਆ, ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਸਟਰਗਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਭਰਮਾ ਹੰਗਾਰ ਦਵੋਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸੀ ਮੈਡੀਕਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇਸ ਟੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮਸਲੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਸਰ। ਡਾਕਟਰ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿਧਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਉਪਕਾਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਚੰਦ ਹੋਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ 1 ਸਾਲ बीत गया। कल की तारीख 1 साल पूरा हो गया। बड़े बड़े संघर्ष होए ने हिंदुस्तान में भी दुनिया भी, पर जिस पद्धर का एक किसानी संघर्ष हम चल रहा है इन्हें मेरे ख्याल सारी दुनिया हिंदुस्तान च नहीं सारी दुनिया च एक रिकॉर्ड कायम किया, एक इतिहास सिरजा। एडा वड्डा संघर्ष सफलता नाल चलाना ये कोई छोटी मोटी गल नहीं, बहुत वड्डी गल है, बहुत इतिहासिक गल है। आप जानते हैं उत्तरी भारत में किस किस्म की सर्दी होंदी है, किस किस्म की गर्मी होंदी है। वो सारी ठंड में
ਉਹ ਤਪਦੀਆਂ ਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁੱਪ, ਸਰਦੀ, ਬਾਰਿਸ਼, ਠੰਡੀ ਹਵਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਸਮਾਨ ਸਿਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਚਿਆ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਿਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਆਈਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਵੇਖਿਆ ਸੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਚੈਲੰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ ਦਾ ਰੋਕੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਚੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਸ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਗੋਂ ਜਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਨੇ। ਉਸ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਐਸੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਤ-ਭਾਂਤ ਦੇ ਲੋਕੀ ਨੇ, 32 ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੇ। ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਏਕਤਾ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੀ ਸਮਝਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਕੋਈ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 7 ਦਿਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, 14 ਦਿਨ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇਗਾ, ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਕੋਈ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਦਾ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਮੰਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਮਿੱਥਿਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਇਸੇ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਡਨਲੀ ਝੁਕਣਾ ਪਿਆ। ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿੱਥੇ ਟੀਚੇ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣ ਵਾਲੇ। ਤੇ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਬਕ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੜ੍ਹ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਲੋਕ ਤੁਰ ਪੈਣ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੱਤਾ, ਕੋਈ ਚਾਲ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੈਲੰਡਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇਸ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਕੈਲੰਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਖਾਸ ਸਾਂਝੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਰਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਭਾਰਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਹਿਤ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਹੈ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ,
ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੇ ਉਸੇ ਕੜੀ ਦਾ ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਰਪਿਤ ਕੈਲੰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਭੇਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਿਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਭੇਦ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਿੱਚ ਲੜਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਗਾਂਹ ਲੰਘਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਇਸ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਸਬਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵੀ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਸਬਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਮਤਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਵੱਡੇ ਆਦਰਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਵੀ ਸਮਝੇਗਾ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮਤਭੇਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਹਿਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਬਹੁਤ 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 ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਤੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਪਲੀਜ਼। ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਬਾਅਦ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦੋਸਤੋ, ਭੈਣੋ, ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅੱਜ ਕੈਲੰਡਰ ਫਾਰਮ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣੀ, ਅਖੀਰ ਤੇ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਔਰ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁੱਤਾਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਵੇਖੀਆਂ। ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦਿਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਵਾਂ 1-1 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਭੁੱਖੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਉਡਾਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੀ ਕੰਮ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਹ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੰਢੀ ਹੋਈ ਤਮੰਜੀ ਹੋਈ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੁਛ ਲੋਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ, ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਹੰਢੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ MSP ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਆ ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਦੌਰ ਆਇਆ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਦਾ। ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਬੰਦੂਕਧਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ 'ਚ ਗੋਲੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ। ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਤੇ ਬੇਹਯਾਈ ਦੀ ਅਖੀਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਵਾਦੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਔਰ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਹਟੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਯੂਨੀਅਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਕੁਫਰ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਤੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਫੈਬਰਿਕ, ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ,
ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਉਹ ਲੜਨਾ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਆ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਗੁਜਰਾਤੀ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਡੋਮੀਨੇਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ 'ਚ ਨਾਂ ਆਊਗਾ, ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਔਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ 1 ਸਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਕਿੰਗ ਜੌਰਜ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਝੰਡਾ ਲੈ ਕੇ ਖੜਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੀਂਹ 'ਚ ਵੀ ਹਨੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਖੜੇ ਰਹੇ ਔਰ ਗਦਰੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਵੇਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਈਵਨ ਪੈਂਦੀ ਰਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਔਰ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੌਰੀ ਲੰਕੇਸ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜਦੇ ਆ ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਦਿਲ ਅਸੀਂ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਕਲ ਦਾ ਟੀਕਾ ਜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ 700 ਜਾਨ ਬਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਮਾੜਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਆ। ਔਰ ਇਹੋ ਇੰਨਾ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ 'ਚ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੈ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠਾ ਝੂਠ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੰਨ ਲਈ ਆ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੱਚ ਦਾ ਭਲਾ ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਵੀ ਉਹ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਨਟੰਕੀ ਇੰਨੀ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ ਹੈ ਲੋਕ। ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਆ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰਕਾ ਪ੍ਰਸਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਭਾਵਪੂਰਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਲਈ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਿਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਮਾੜੀ ਲੱਗੇ। ਦੇਖੋ BC ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿਰਤ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮੂਲ ਦਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਬਾਹਰ ਝੰਡਾ ਨੀਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਇੱਥੋਂ ਉਨਾ ਹੀ ਦੂਰ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਨਸਲੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਕ੍ਰਾਈਸਟਚਰਚ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ BC ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਝੰਡਾ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੇੜੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉੱਥੇ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅਰਥ ਕੱਢੀ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਭੈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ? ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਿਸਟ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਕ ਤੇ ਹਮਲਾ ਸਭ ਤੇ ਹਮਲਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਉਹ ਨਾਰੇ? ਸੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੈ ਪ੍ਰਚੋਰ ਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਬੇਨਤੀ ਆ ਸਾਡੇ ਅਗਲੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਤੇਂਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਰੈਡੀਕਲ ਦੇਸੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਥੰਮ ਬਣ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਜੀ ਹੁਣੇ ਪਧਾਰੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਬਚਨ ਸੁਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
यार सत्कारयोग साथियों, किसानी संघर्ष बारे काफ़ी बुद्धिजीवी साथियों ने चानना पाया। मैं कोई ज़्यादा नहीं टाइम लवांगा, पर मैं यही कहांगा कि असी आज़ादी का संघर्ष तो नहीं देखा, पर जोड़ा ये संघर्ष देखा ये साढ़े वास्ते या आने वाली पीढ़ियों वास्ते एक इंस्पीरेशनल जोड़ा स्रोत बनया। ये एक बहुत ही जिवें कह लो कि इतिहास रचा गया कि जिवें प्लैन ऑर्गेनाइज्ड हो के जत्थेबंदियां ने जिवें लामबंद हो के यह संघर्ष लड़िया, ये एक मिसाल बन गई है। बहुत ज़्यादा अपने जड़ा सीगा हंकारी जड़ा हाकम सीगा ने बहुत कोशिश की कि इसनों किसी तरीके से डिसमेंटल किया जाए, भावें च कम्यूनल रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की, पर फेल हो गया। ये एक जिवें कह लो कि जिवें पूंजीपतियों को खुश करने वास्ते उन्हें झूठ का मैं कहना भी कोई हद छड्डी नहीं, पर लोगों को समझ लग चुकी सी कि लोग इकट्ठे हो के लड़े ने, और ये एक जिवें मिसाल बनी आ, ये बिल्कुल असी इंस्पिरेशन तो लेंदे रहांगे। पर सब तो वड्डी गल ये है कि अजे लड़ाई मुक्की नहीं, इस लड़ाई अगे होर भी लड़ाइयां ने, जिवें CA का मुद्दा सीगा वो बिल्कुल इस किते गायब हो गया, और सियासी कैदियों का मुद्दा असीं हमेशा चुकते आ रहे हैं, भावें GN साईं बाबा होवे, भावें दिल तुंबड़े होण, इन्हां मुद्दे चुकते आ रहे हैं। पर जिहड़ा किसानी संघर्ष है इसने सानू एक ऐसी सोच दी है कि जिहड़ा काम असी शांतमई तरीके नाल कर सकते हैं वो उसदे वर्गी कोई रीस नहीं है। और ये असी देखो असी एक चीज़ होर सीखी, जिहड़ा मेरे ख्याल है जिहड़ा जिहड़ी राइट विंग गवर्नमेंट सी और जिहड़ा हाकमां दी जिहड़ी मेन ब्रिगेड सीगी, एक सीगी इन्हां दा जिहड़ा सोशल मीडिया हैंडलर्स, ये ट्रोलिंग बहुत करते सीगे, बट जिहड़े किसानी संघर्ष नाल जुड़े साडी यूथ सीगी ना, इन्होंने काउंटर किया उस तरीके काउंटर करके उन्होंने जिहड़ी उन्होंने ब्रिगेड है उन्होंने मूँह दिखानी पई। अखीर च मैं यही कहांगा कि जिहड़े किसान ने वो हंडे वरते होंदे ने, उन्होंने पता भी जे कोई अड़ियल बैल होवे उन्होंने किद्दां अगे लाउणा, भावें कितना भी अड़ियल होवे, और उन्होंने ला लिया अगे। थैंक यू। बिल्कुल उन्होंने झोटा मुड़ दिता, ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ किसानों को। गुरविंदर सिंह धालीवाल साढ़े मीडिया कर्मी साथी, हमेशा उन्होंने इन्हों मुद्दों को तरजीह दी अपने मंच तो आवाज़े पंजाब राही, वो इत्थे पहुँचे ने। उन्होंने बेनती है कि 2 शब्द जरूर साझे करें। गुरविंदर सिंह धालीवाल। बहुत शुक्रिया गुरप्रीत सिंह के जिन्ने सूझवान सज्जन आप बैठे हो, क्योंकि सियाणे व्यक्तियों की कभी भीड़ नहीं होंदी ते भीड़ दे विच कदे महान व्यक्ति नहीं होंदे। सो गिनती तो वड्डी गल है गुणात्मक पक्ष, जिहड़ा कि बहुत दलेरी ते बहादरी दे नाल इस मुद्दे नूं कैनेडा की धरती तो जिवें उठाया गया कि कैनेडा की धरती ते जदों भी ये गल हुई रैडिकल देसी ते नाल गुरप्रीत सिंह इन्हां दी समूह संस्था ने बड़ा वधिया काम किया, चाहे वो कॉन्सुलेट के बाहर जाके रोस प्रगटावा सी, चाहे थां थां ते इसलिए मुजाहरे सन। गल ये हुंदी है कि असी उन्हां मुद्दिआं नूं किवें लैंदे हां। बड़ी सोहनी गल मेरे तो पहला जतिंदर जी ने की सी कि हर तरह ढंग वरत्या। मैं देख रहा सी कि आम ये साडी एक कुटलिया नीति का हिस्सा पेश किया जाता है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ कि साम दाम दंड भेद नीति वरती जाती है, जिहदे च मौजूदा इंडियन स्टेट बड़ी माहर है, तो वो सारे तरीके किसान संघर्ष के विच भी इन्होंने पाड़न के वास्ते वरते। तो वो मेरे ख्याल च आ रहा सी जदों अखीर नूं प्रधानमंत्री झुकिया, क्योंकि सारे नीति जिन्नियां उन्हें वरतियां सी वो फेल हो गई सी, तो बिल्कुल सार्थक यही लगता है कि वो चाणक्य नीति का वो नतीजा कि दाम भेद ते दंड जद हो जावन नाकाम छात्र पैरी जा पवे
ਵਰਤੇ ਨੀਤੀ ਸਾਮ। ਸੋ ਅਖੀਰ ਨੂੰ ਸਾਮ ਨੀਤੀ ਵਰਤੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੱਲ ਪਏ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ। ਜਦ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ GN ਸਾਈਂ ਬਾਬਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਾਰਾਵਰਾ ਰਾਓ ਜਾਂ ਗੌਤਮ ਨਵਲਖਾ ਹੋਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਸਲੇ ਤੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗੱਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਜੱਗੀ ਜੌਲ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗੀ, ਕੁਝ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਮਸਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਰਲ ਗੱਡ ਨਾ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਕਮ ਦੀ ਸ਼ਾਤਰ ਨੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਦਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਉਹ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨੇ? ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੇਕ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਇਕੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੋਏ, ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੀ ਤਪਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਉਲਫਤ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਣ ਜਾਣ ਜੇ ਇਹ ਬੰਦੇ ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਮੁੱਕ ਜਾਣ ਸਾਰੇ ਝਗੜੇ, ਦੁੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਠੀਕ ਰਸਤਾ, ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਸਤਾ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਡਰਦੇ ਨੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣੋਂ ਲੇਖਕ ਸਮਾਜਵਾਦੀ, ਸੁੱਖ ਸਾਂਝ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ। ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ, ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਲਓ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੋਦੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ? ਇਹ ਅੱਜ ਦੇ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਲੇਖਕ, ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੇਖਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫਿਰੇ ਨੇ, ਮੋਦੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹ ਪੈਗਾਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਿਰ ਸੁਆਹ ਪਾ ਕੇ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਸੇਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜੀਆਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲੇ ਤੇ ਸੇਕ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵਿੱਚੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਹ ਵੀ ਸ਼ੇਰੋ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੇਖਕਾਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਡਾ ਖੜਾ, ਜੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀ ਜਾਓ, ਸਾਡਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਿਰਕੱਢ ਲਿਖਾਰੀ, ਉਹ ਪੱਗ ਸਜਾ ਕੇ, ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸਜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੋਡੇ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਦੀ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੁਣ, ਕੀ ਕਰਨਾ? ਜਿੱਦਣ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੜੀ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਧਰਾਤਲ ਤੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਏਡੀ ਚਿੰਤਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੀਏ, ਯਾਰਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਪਛਾਣੀਏ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੁਕਾਬਲ ਪਛਾਣੀਏ, ਸਦਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਰ ਭੇਸ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਏ ਕਾਤਲ ਪਛਾਣੀਏ। ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਵੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੱਚ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ, ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੁਝ ਇੱਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ। ਇੱਥੇ ਹਾਲ ਆ ਫਰੇਜ਼ਰ ਸੁਮਸ ਫਰੈਰੀ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਤਬਾਹ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਫੈਡਰਲ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ਼ੀਅਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਲੂਬੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਬਰੋਕਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ। ਉੱਥੇ MSP ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਭਾਅ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਕਵਰੇਜ ਹੈ? ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਇਹ ਬਣਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੋਲੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਬੋਲਣਾ ਉਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆਡਾ ਲਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅੜੀਏ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ
ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੋਹੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ, ਦਿੱਤੀ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੁਗਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤ, ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ, ਸਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਹਿੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ ਮਨ ਕੀ ਬਾਤ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਗੁਰਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੰਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਦਰਜ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ, ਉਹਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਗੜੀ ਸਮਾਜ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ ਦੇ ਉਹ ਆਗੂ ਸੀ। ਬਾਂਕੇ ਦਿਆਲ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਡੇਟ ਵੀ ਅੰਕਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹਲ ਵਾਹਕ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਰੀਖਾਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ। ਅਫਸੋਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਪਗੜੀ ਸਮਾਜ ਜੱਟਾ ਲਹਿਰ, ਉਦੋਂ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲਹਿਰ ਚਲਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਇਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਣ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜੇ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।